ഹലോ കുമരൻ. ഹായ്. വെൽക്കം. താങ്ക് യു. ഇത് സെക്കൻഡ് ടൈം ആണോ ഇത് വരുന്നത്? സെക്കൻഡ് ടൈമിലാണ് അമൃത കോമഡി മാസ്റ്റേഴ്സിൽ വരുന്നത്. സൂപ്പർ. അപ്പോൾ വെൽക്കം ബാക്ക്. താങ്ക് യു. എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്? ശരി, മുണ്ടക്കയത്തുനിന്ന്. മുണ്ടക്കയത്തുനിന്ന്. എന്നെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നേ? ഫസ്റ്റ് സൂര്യയുടെ ലൈവ് വോയിസ്, അടിപൊളി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പോട്ട് ഡബിങ്. ഓക്കെ സൂര്യ ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ സംസാരിക്കും നോക്കാം. ஓகே. ஓ எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இது ஒரு கோமடி மாஸ்டர்ஸ்ல வர முடிஞ்சதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நம்மளால அது நினைச்சிருக்கேன் இங்க கண்டிப்பா வரணும். எல்லாரும் ரொம்ப சூப்பரா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்றாங்க. அதே மாதிரி வந்து நம்ம அஜய் சேட்டன் வந்து 7ஆம் அறிவு படத்துல வந்து சூப்பரா அடிச்சிருப்பாங்க. என் கூட வந்து ரொம்ப குட்டியா இருந்தாலும் ரொம்ப பெரிய மனசு, எனக்கு எப்பவுமே ரொம்ப பிடிச்ச ஆளு. அதே மாதிரி ரஜினா வந்து நிறைய படங்கள் பார்த்துருக்கேன், ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறேங்க. தாரிஷேகாவோட படங்கள்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன். அதில் இருந்து புதுசாக வந்து ஈஷோ ட்ரெய்லர் நான் பார்த்தேன். சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் வேற மாதிரி போகுது, வேற ஜோனரில் போகுது. கண்டிப்பாக தமிழில் நீங்கள் படம் எடுக்க ஆசைப்படுறேன். நீங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கீங்க. தேங்க்யூ. സൂപ്പർ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പോട്ട്. ഇനി കുറച്ച് താരങ്ങൾക്ക് സ്പോട്ട് ഡബിങ്. ശരി, അപ്പൊ അവിടെയാണ് സ്പോട്ട്. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. நீங்கெல்லாம் யாரு இங்க என்ன பண்றீங்க? வண்டி எப்படி பார்க் பண்ணி இருக்குது? லாரிக்கார இடிச்சிட்டு போயிட்டா சார். வாட்? லாரிக்கார இடிச்சிட்டு போயிட்டா சார். கிளியரா சொல்லுங்க, இடிச்சது லாரியா காரா? ஒரு லாரிக்காரன் ஆக்சிடென்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டான் சார். டெரரிஸ்ட் மாதிரி இருந்தாரு. ஆமா, பார்க்கறதுக்கு அப்படியே டெரரிஸ்ட் மாதிரி இருக்கிறார் சார். நான் இல்லை, என்னையா இது? வாடனையா வண்டி இடம் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கா? அடையாளமே தெரியல. ஓ புள்ள, தாதா வந்துட்டேன். ஹேய் தாதா, ஹேய் பைக்கில் பாரா, என் பையன்டா. தாதா வந்துட்டா. கரெக்டு தான். ஆத்தா எங்க அப்பாவை கை உள்ள. அவனோட கைவிட்டுருச்ச பைக்கில். உயிருக்கு பயந்து பாதியில் விட்டு போற பழக்கம் எனக்கு கிடையாது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இறங்கிட்டேனா ஜெயிக்கணும், ஜெயிச்சே ஆகணும். கபடி விளையாடுத்த உங்க ஊருக்கு நான் வந்தேன். ஆனா இப்ப முடிவு பண்ணிட்டேன், நான் விளையாட வேண்டிய கிரவுண்ட் அது இல்லை. போவியா? நீ போனாலும் போ. அணுகுட்டப்பட்டவன் சாப்பாட்ட பச்சை குத்திப்பேன். மரியாதையா பேசு. இப்ப பாத்துக்கிட்டீங்களா சார், 2000 ரூபாய் பெருமாள் புடவைய 600 ரூபாய் கேட்டா கம்பெனி கட்டுப்படியா போவாரு? ஆகாது. எத்தனை உள்ளவை இருந்தாலும் பாபி 2000 ரூபாய் போடும், 600 ரூபாய் கட்டுப்படி ஆகாது. டேய், நீ குடுத்தா கூட குடுக்காட்டி போடா. எனக்கு வயித்தா கலக்குறது, நான் கக்கூஸ்க்கு போறேன். அச்சை, இருந்தாலும் 600 ரூபாய் கேட்ட இவரோட ஒரே மனிதத்தை பாராட்டி இவரை தெம்பூட்டு பேத்துல கம்பெனி தரக்கூடிய ஒரு அதிசய பொருள் படுகோட்டு படத்துல புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் கையிலையும் கழுத்துலையும் பாரி பாரி கட்ட கர்ச்சி இலவசம் ட்ரை போட்டு வச்சு சார். നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു, അടിപൊളിയായിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ശരി, നമുക്കപ്പം താര തിരുമറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ സെഗ്മെന്റും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അതും കൂടെ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാവേ. ഓക്കെ ശരി, ലെറ്റ്സ് ഗോ. 5000 கோடி எப்படி 5000 கோடி கடன் வாங்கின ஒரு பியர் ஃபேக்டரி ஓனர் என்னால அந்த கடனை கட்ட முடியலன்னு கை தூக்குறான். ஆனா அவன் தற்கொலை பண்ணிக்கல. அவனுக்கு லோன் கொடுத்த அதிகாரிகளும் தற்கொலை பண்ணிக்கல. ஆனா 5000 ரூபாய் கடன் வாங்கின ஒரு விவசாயி. കേട്ടല്ലോ ഡയലോഗ്? ആരുടെ വോയിസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായോ? വിജയ് ആണ്. അപ്പം ഇത് ഈ ഡയലോഗ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമൽഹാസൻ സാറാ പറയുന്നെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കേൾക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഒരു മീഡിയം റേഞ്ചിലുള്ള കമൽഹാസൻ സാറിന്റെ ഒരു വോയിസ് ശ്രമമാണ്. ഓക്കെ. 5000 கோடி கடன் வாங்கின ஒரு பியர் ஃபேக்டரி ஓனர் என்னால அந்த கடனை கட்ட முடியல சொல்லி கை தூக்குறான். ஆனா அவன் தற்கொலை பண்ணிக்கல. அவனுக்கு லோன் கொடுத்த அதிகாரிகளும் தற்கொலை பண்ணிக்கல. 5000 ரூபாய் கடன் வாங்கின ஒரு விவசாயி வட்டி மேல வட்டி ஏறி ஊற்றி மருந்து குடிச்சு தற்கொலை பண்ணிக்கிறான். இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு சிட்டியில் இருக்க நேரம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். താങ്ക് യു. ഓക്കെ, സൂപ്പറായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മാസ്റ്റേഴ്സിനോട് ചോദിക്കാം. ഇക്ക കുമരൻ, നന്നായിരുന്നു കുമരൻ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു തോന്നുന്നു കുമരൻ്റെ അടുത്ത്, ഈ മുണ്ടക്കയത്ത് എടുക്കുന്ന ആള് ഇത്രയും തമിഴ് പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണല്ലേ?
ചോദിച്ചാ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ കമലഹാസൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണോ മെയിൻ ആയിട്ട്? കമൽ സാറിന്റെ ഇപ്പൊ ഞാൻ മറ്റേ കമൽ സാറിന്റെ മറ്റേ ഏതാണ് ദശാവതാരത്തിലെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കമൽ സാർ തന്നെ വളരെ ടഫായിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വോയിസ് കൊടുത്തിട്ട് അതെങ്ങനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തു? കമൽ സാർ സിനിമയെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ നമ്മളല്ലേ. അപ്പം കമൽ സാറിനെ പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിനെ പോലെ കാണുന്നത്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കമൽ സാറിനെ. അപ്പൊ നാദർശി സ്റ്റേജിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കമൽ സാറിന്റെ കൂടെ വേദി പങ്കിടാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ ആ ഒരു വേദി സൈഡിൽ ഞാനും നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് കമൽ സാർ വരുന്നതിന്റെ പ്രോമോയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് മലയാളത്തിൽ കമൽ സാറിനെ ഡബ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പം കമൽ സാർ അത് കേട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ സന്തോഷമായിരുന്നു. ഏത് മറ്റേ വിക്രത്തിലോ? വിക്രത്തിന്. അതിന്റെ വിക്രത്തിലാരാണോ? സിനിമയിലല്ല, ആ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. കമൽ സാർ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മുമ്പിൽ പ്ലേ ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. കമൽ സാറിന്റെ മറ്റേ ഒരു അപേക്ഷം അങ്ങനെ കുറച്ച് വോയിസ് അങ്ങനെ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഏതായാലും നല്ലതാണ്. നല്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ പല മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മളൊരാളെ പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് ഓഡിയൻസിന് ക്യാച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കണ്ണ് ഈ അറ്റം തൊട്ട് അറ്റം വരെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓഡിയൻസിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പവർ ചില ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റേജിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തട്ടേ കയറിയ മട്ട് മാറുമെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അങ്ങനെ മട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന, മട്ട് മാറുന്ന തരത്തിൽ ഓഡിയൻസിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു എനർജി നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സൂപ്പർ. ഓക്കെ, പകൽ ചേട്ടാ. കുമരൻ, മിമിക്രിയിലെ രാജകുമാരൻ, ഉണ്ടകയം. വലിയ സന്തോഷം. കാരണം എന്നാണെന്നറിയോ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം കമൽ സാറിൻ്റെ ഡയലോഗ്, ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഡയലോഗാണെങ്കിലും അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ സ്ട്രെയിനൊക്കെ എടുത്താൽ പലരും അനുകരിക്കുന്നതൊക്കെ അനുകരിക്കുമ്പോൾ പോലും. പക്ഷേ ഇവിടെ സ്പോട്ട് ഡബ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കഥാപാത്രങ്ങൾ, അത് സംഭാഷണത്തിലാണെങ്കിലും രൂപത്തിലും അതുപോലെ ഭാവത്തിലും കൂടെ. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ ആ ചേരാത്ത രീതിയിൽ ഒരു വോയിസ് വന്നാൽ പോലും പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. ഇത് ആ സിനിമ കാണുന്ന അതേ ഫീല് തന്നെ നമുക്ക് തോന്നി. ഒരിടത്തൊന്നും മാറി നിന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് കമൽ സാറിൻ്റെ ദശാവതാരത്തിലെ ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്നപ്പോഴാണെങ്കിലും, അതുപോലെ സൂര്യ സാറിൻ്റെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി തന്നെ ചെയ്തു. പിന്നെ ഏറ്റവും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒട്ടും സിങ്ക് ഔട്ട് ആവാതെ തമിഴ് പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു മലയാളി കലാകാരൻ, മിമിക്രി കലാകാരൻ പ്രത്യേകിച്ച്. ഞാൻ തമിഴാണ് സത്യത്തിൽ, അച്ഛനും അമ്മയും തമിഴാണ്. അതെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് തമിഴ്, വീട്ടിൽ തമിഴാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ബേസ് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയായി. അതാണ് നമുക്കങ്ങനെ അത്ഭുതമായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതില്ലാതെ പറ്റില്ലല്ലോ. കാരണം എങ്ങനെ വന്നാലും ഇതിന്റെ ഉദാഹരണം ഞാൻ തന്നെ പറയാം. ഞാൻ 7ാം അറിവ് ഡബ് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് ഞാൻ ഡബ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് കുറച്ച് മലയാളം കയറി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡബ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അര മലയാളം വന്നപ്പോൾ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു ആ മലയാളം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തങ്ങ് സംസാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുരുകദാസ് സാർ പറഞ്ഞാണ് ആ മലയാളം തമിഴ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ചത്. കൂടുതൽ മലയാളം പറയുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടവും ചിരിയും അത് നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഡബ് ചെയ്യുന്നതും ആ പടം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര മലയാളികൾ നമ്മൾ തമിഴിലേക്ക് പോയാലും ചെറിയൊരു സ്ലാങ് അങ്ങനെ കിടക്കും. പക്ഷേ ഇത് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് വന്നു. അതാണ് ഇങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിയത്. ഇക്ക പറഞ്ഞ പോലെ കുമരൻ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ളൊരു കലാകാരനാണ്. നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒറ്റ പീസ് കാണുമ്പോൾ, സ്പോട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ വലിയ സ്ക്രീൻ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കും. കുമര, യു ആർ സൂപ്പർ ടാലന്റഡ്. ഒന്നും എന്താ പറയാ, ഒന്നും കുറവെന്ന് ഒന്നും പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അത് എസ്പെഷ്യലി സ്പോട്ട് ഡബ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുന്ന് കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. അവരെന്നെ പറയണ പോലെയാണ്, സ്ക്രീനിൽ അവരെന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണ പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഒന്ന് ഇത് ഡബിങ് ആണല്ലോ എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരണത്. അത്രയും ഗംഭീരമായിരുന്നു. വളരെ രസകരമായിട്ടും എസ്പെഷ്യലി മോഡുലേഷൻസ്. ഇപ്പോൾ ഇക്കൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ പല കമൽ ഹാസൻ സാറിൻ്റെ പല വേരിയേഷൻസ് അത് പഠിച്ച് അതിനൊരു എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും ചെയ്തിപ്പോൾ 2ാമത്തെ പ്രാവശ്യം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ ഓരോ വേദിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിന് ഒരു വലിയ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. കുമരന് ഒരു ഡ്രീം ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഡബ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ശരിക്കും. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. വിഷിംഗ് യു ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. എല്ലാം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ നടക്കട്ടത്. നമ്മുടെ വക ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം കൂടെ. രചന ചേച്ചി,
ലണ്ടൻ ക്ലാസിക്സ് നൽകുന്ന ഒരു അടിപൊളി സമ്മാനം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യൂട്ടി ദി ബ്യൂട്ടി സോപ്പ് നൽകുന്ന മറ്റൊരു സമ്മാനം. അടിപൊളി.